Hello friends. So we started with 3 L's of empowerment, and now we have come to the last lesson, and that is crime and punishment, a story written by R.K. Narayan, very famous Indian English writer. The Indian writing in English, like you must have come across names like Anita Desai, then you also another very famous writer is Kamala Das, who later became, changed their name, Kamala Suraya, famous writer of poetry, also stories. Now here we have another great man, R.K. Narayan. R.K. Narayan, his brother is also, in fact, very famous, that is R.K. Lakshman, a cartoonist. You must have come across that cartoonist. One who draws cartoons. Now here his full name is Rashipuram Krishnaswamy Iyer Narayana Swamy. That's his full name. For short, he is a R.K. Narayan. Understand? Now, probably you might have come across that box office hit film. You know, Guide, G-U-I-D, Guide, a film. And the Guide, that film is an adaptation of or based on the story of the novel written by R.K. Narayan, The Guide. The title of R.K. Narayan's novel is The Guide. Film is titled The Guide, and there are two great actors of the industry, Wahida Rahman. You must have come across her name, Wahida Rahman, and Devanand. They were the two great people who, hero and heroine or actor. Devanand as the guide, Devanand. Now you can see, you probably heard this song, no? Gaata Rahe Mera Dil, Gaata Rahe Mera Dil. You കേട്ടിട്ട് പാട്ട് അതൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒത്തിരി പാട്ട് ഡാൻസും ഒക്കെയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഫിലിമിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോറിയും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഫിലിമിൽ ഭയങ്കരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് ആ ഫിലിം ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. There is famous, as he said, guide. If he said guide, that means R.K. Narayan. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോയാൽ ഇതെങ്കിലും ഓർക്കുക. And he got Sahitya Akademi Award for that. Sahitya Akademi Award. We can say the greatest of honors in the world of letters given to Indians here, that is Sahitya Akademi Award. That also he won that for this novel, The Guide. And another point to remember about him is that he created a town. Created a town means a town not in the map. You won't find it in the map, but a fictional town. Fictional means imaginary. An imaginary town. അതായത് കാൽപ്പനികത നമ്മൾ പറയല്ലേ, നമ്മുടെ ഇത് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ളൊരു ടൗൺ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചെന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയിലുള്ള, അതാണ് മാൽഗുഡി. സോ R.K. Narayan is also known as the മാൽഗുഡി മാൻ. മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ടൗൺ എങ്ങും ഇല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടു, ഇങ്ങനെ മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിന് മാൽഗുഡി എന്ന് പേരും കൊടുത്തു. അതാണ് ഫിക്ഷണൽ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിക്ഷൻ മീൻസ് ഇമാജിനറി അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് റിയൽ ഫിക്ഷൻ. നോവലിനെ ഫിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ, അത് നോട്ട് റിയൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയൽ സ്റ്റോറി. റിയൽ സ്റ്റോറി വിൽ ബി സംതിങ് എൽസ്, ലൈക്ക് വി ക്യാൻ സേ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ മാൻ വിൽ ബി ബയോഗ്രഫി, അതായത് ഹിംസെൽഫ് റൈറ്റിംഗ് ദെൻ വിൽ ബിക്കം ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. അത് വേറെ സംഗതി. ഇത് ഒരു ഭാവനയാണ്. കഥ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്നും ആ സ്ഥലത്താണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ഒരു ഭാവനയിൽ കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭാവനയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൗണിൻ്റെ പേരാണ് മാൽഗുഡി.
ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്ന മാൽഗുഡി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള നോവൽസ് ഒക്കെ വെരി ഫേമസ് ഓൾസോ, ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പ്രോലിഫിക് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോലിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുള്ള prolific writer. A prolific writer of novels, short stories, best known for the you can see creation, best known for the creation of the fictional town of Malgudi. Creation means ഭാവനയിൽ നിർമ്മിച്ച, യഥാർത്ഥത്തിലില്ല, പക്ഷെ ഭാവനയിൽ കാണുന്ന മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഭാവനയിൽ കാണുകയാണ്. അതാണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഫിക്ഷണൽ ടൗൺ ഓഫ് മാൽഗുഡി. ഫിക്ഷണൽ, ഇമാജിനറി, ഭാവന, സങ്കല്പിക്കുന്ന, അത്രേ ഉള്ളൂ. മാൽഗുഡി നോവൽസ്, എല്ലാ നോവൽസും അതിനകത്ത് സ്റ്റോറി എല്ലാം നടക്കുന്ന മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അങ്ങനെ സ്ഥലം ഇല്ല, അത് വേറെ പേര്. സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ്, The Dark Room, The English Teacher. ഇതൊക്കെയാണ് ഫേമസ് നോവൽസ്, ഫേമസ് സ്റ്റോറീസ്. അത് ഒത്തിരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഓഫ് ദീസ് ഫേമസ് വൺസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ദ സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദി ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ്, ദ ഡാർക്ക് റൂം, ദി ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ, ഇതൊക്കെയാണ് വെരി ഫേമസ്. ആദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങിയ പോലെ R.K. നാരായൺ വൺ ദ കൺട്രീസ് ഹയസ്റ്റ് ലിറ്റററി ഓണർ, Sahitya Academy Award for his novel The Guide, 1958. Famous film Guide is based on this novel. A box office hit. Box office hit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കളക്ട് ചെയ്ത് അത്രയും പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു അത് ഇറങ്ങിയ കാലത്ത്. ഇപ്പോഴും അതെ, നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൻ്റെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം എന്തുമാത്രം പേരത് കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒത്തിരി നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഗൈഡ് സ്റ്റാറിങ് വഹീദ റഹ്മാൻ ആൻഡ് ദേവാനന്ദ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദേവാനന്ദ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഇത് നിത്യഹരിത നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് നോവൽ, എ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് starring Wahida Rahman and Devanand. Wahida Rahman and Devanand ഇവർ രണ്ടുമാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. വഹീദ റഹ്മാൻ്റെ ഒത്തിരി ഡാൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല രസമാണ് കണ്ടിരിക്കാൻ. കാരണം ഒത്തിരി പാട്ടും ഒത്തിരി ഡാൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത് നല്ലൊരു ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു. 100 ദിവസം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, 100 ദിവസമായപ്പം ഈ രണ്ട് ആക്ടേഴ്സും ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു. ആ ഒരു തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യം, 1960s കാര്യം പറയുന്നത്. 1960s, 58 1960s, between 1960 and 70, during that period. Exact date of release and so on I don't remember. Yes. ഇനി വേറൊരു സംഭവം ഇതിനെപ്പറ്റി, മാൽഗുഡി മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മാൽഗുഡി മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൗൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, ആ ടൗൺ ഭാവനയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകമാണത്. ഒരു സാങ്കല്പിക ടൗൺ. അങ്ങനെ ടൗൺ ഇല്ല ലോകത്തിൽ, പക്ഷെ കഥയ്ക്കതല്ലാതുണ്ട് മാൽഗുഡി. അതുകൊണ്ടാണ് ദ മാൽഗുഡി മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Another point about this title is Crime and Punishment is a classic written by a Russian novelist Fyodor Dostoevsky. നിങ്ങൾ കേൾക്കണം Dostoevsky. ഞാനിവിടെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. The Russian novelist Fyodor Dostoevsky's famous novel has the same title, Crime and Punishment. ഇത് വലിയൊരു നോവലാണ്, പക്ഷെ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു നോവലൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. പക്ഷെ ടൈറ്റിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നാണ്. ആ ദിസ് വാട്ട് യു കോൾ ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് റിട്ടൺ ബൈ ഡോസ്റ്റോയെവ്സ്കി വേറൊരു ലെവലാണ്. സൈക്കോളജി ഉണ്ട്, പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇത് ആ സിമ്പിൾ ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്ററിന് ട്യൂഷൻ മാസ്റ്ററാണ്, സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏക മകൻ, അവനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വീട്ടിലൊരു നേഴ്സറി ഉണ്ടാക്കി. വീട്ടിൽ തന്നെ നേഴ്സറി അറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? തിയേറ്റർ അറ്റാച്ച്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നേഴ്സറി അറ്റാച്ച്ഡ് വീടാണ്. അപ്പനും അമ്മയും, അപ്പൻ MA
കാരനാണ്, സൈക്കോളജിയിൽ വലിയ നോളജൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. അമ്മ BA കാരിയാണ്, അവർക്കും സൈക്കോളജിയിൽ വലിയ നോളജൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ ഒരു മഹാനാക്കണം, ഒരു വലിയവനാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു നേഴ്സറി ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ടീച്ചർ, ആ നേഴ്സറിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ടീച്ചറിനെ ഒരു അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 6 hours every day, and then in the evening he comes to give tuition to this boy. ഇതിനകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകത ഈ കഥകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല. ദ ടീച്ചർ, സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഫാദർ, മദർ, ഈ 4 ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. പക്ഷേ ആരുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല. ടീച്ചർ വന്നു, സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമേ പറയൂ, ഫാദർ, മദർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സറിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്, കളിപ്പാട്ടങ്ങളുണ്ട്, മിനിച്ചർ ട്രെയിനുണ്ട്, കാറുണ്ട്, ബസ്സുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മുടെ സൈക്കിളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പ്ലസ് ഒരു അലമാരി നിറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചേക്കും. ഗുഡ് ഡേ ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ കടലമുട്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുക, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടി ഫ്രീ ആക്കിയിരിക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ കഴിക്കുക, ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ പ്രത്യേകം ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവനെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപദ്രവിച്ചേക്കരുത്, വഴി കാണിക്കരുത്, മുഖം കറുപ്പിക്കരുത്. മുഖം കറുപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കുക എന്നല്ല, അരിശം വരരുത്, നെഗറ്റീവായിട്ട് യാതൊന്നും ഇവനോട് സംസാരിക്കരുത്. കാരണം ഇവനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടെങ്കിലും ഇവനൊരു മഹാനായ വ്യക്തിയാവുള്ളൂ എന്നാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇവർക്ക് ഈ കുട്ടി ഒരു മാലാഖയാണ്, മാലാഖ കുട്ടിയായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ടീച്ചറിനോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, വടിയെടുക്കരുത്, അരിശപ്പെടരുത്, യാതൊരു കാരണവശാൽ സ്കോൾഡ് ചെയ്യരുത്, വഴക്ക് പറയരുത്. ഇവനെ ഒരു ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ പോലെ, ഗ്ലാസ്സിനുണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ അത് എഴുതിക്കണം, സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എഴുതിക്കണം. ഒരു ബോക്സ് നിറച്ച് ഗ്ലാസ് നമ്മളൊരാൾക്ക് അയക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതിക്കാണ് ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ആണ്, പൊട്ടിപ്പോകും, അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ. അതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയലാണ് കണക്കായിക്കൊണ്ട് ഇവനെ അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവന് ഒരു വലിയ മഹാനായ വ്യക്തിയാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. നാളെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഇന്നൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കാരണം ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് ടീച്ചർ എന്നെ കാണുന്നത് ഒരു ഗൊറില്ല ആയിട്ടാണ്. ഒപ്പം അമ്മയെ കാണുന്നത് മാലാഖക്കും ഞാൻ അറിയാതെ. ടീച്ചർ ഇവൻ ഒരു ഗൊറില്ലയാണ്. അത് ഇവന് വേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ സൗമ്യമായ ഭാഷയൊന്നുമല്ല. ഒരെണ്ണ മുടക്കിയിട്ടൊരു വടി എടുത്തിട്ട് നല്ല കീറ് വെച്ച് കൊടുക്കുക, നല്ല അടി വെച്ച് കൊടുക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവൻ നേരെ ചൊവ്വയാവുള്ളൂ എന്നാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരും അമ്മയും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അധികം മാലാഖക്കുഞ്ഞാണ്, ഇവനെ സൂക്ഷിക്കണം, വളരെ ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ എന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ 2 ഐഡിയാസിൻ്റെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു നിസ്സാര കാര്യമാണ്, പക്ഷെ കഥ വളരെ രസകരമായ കഥയാണ്. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. Till we meet again, bye, have a nice time, enjoy your life. ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തോണം. RK നാരായൺ, ബ്രദറിൻ്റെ കാര്യം വിട്ടുപോയാൽ മാൽഗുഡി ടൗൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദ ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ, അതിന് സാഹിത്യക്കാരന് അവാർഡ് കിട്ടി. പ്രോലിഫിക് റൈറ്ററാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ ഒത്തിരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നോവലായിട്ടും സ്റ്റോറി ആയിട്ടും. അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട നോവൽസാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ, സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദെൻ ദ ഡാർക്ക് റൂം, and the Bachelor of Arts. ഇതൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് സോഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. കഥകളെല്ലാം കാണുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സോഷ്യൽ സാമൂഹ്യ രീതികളെ പറ്റിയാണ് കഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. എവരിഡേ ലൈഫ്, സാധാരണ സംഭവങ്ങളില്ലേ, സാധാരണ സംഭവങ്ങൾ, വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നു, ഒരു ചായ കുടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു, ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കഥാതന്തു എന്ന് പറയല്ലേ ആയിട്ട് പോയി എടുക്കുന്നത്. തമാശ ഉണ്ട്, ചെറിയ ഹ്യൂമറുണ്ട്, ദെൻ ഇത് കമ്പാഷനും ഉണ്ട് അതിനോട്. ഹ്യൂമർ ആൻഡ് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോടൊരു ദേവത തോന്നുക, അതാണ്. ഇപ്പം ഈ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്,
ഒരു കമ്പാഷൻ അല്ല അതിനകത്ത്. ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പാവൻ സാർ ഇയാൾ 6 മണിക്കൂർ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ 30 രൂപ മാസം കിട്ടും, അത് ഓർത്ത് ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ആ ടീച്ചറിനോടുള്ള ഒരു ദയവ് കാണിക്കുക, ടീച്ചറിൻ്റെ ദയനീയത കാണിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടീച്ചർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ 6 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെയും 3 മണിക്കൂർ പഠിപ്പിക്കുന്നു, 9 മണിക്കൂർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാവായിരിക്കും, പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം കാണും, അത്യാവശ്യം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദയ നമുക്ക് കാണിക്കാം, കമ്പാഷൻ. അതിൻ്റെ സട്ടിൽ ഐറണി. സട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെളിച്ചത്ത് കാണത്തില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പറയല്ലേ സട്ടിൽ ഐറണി. ഐറണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പരിഹാസം. കഥയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കഥയിലത്തെ പരിഹാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനും അമ്മയും വിചാരിക്കുന്നതിനാ ഹീസ് ഏഞ്ചൽ, ഒരു മാലാഹ കുഞ്ഞാണ്, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവനൊരു ഗുരുവില്ലയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സത്യം. അപ്പനും അമ്മയും ഫാദർ ആൻഡ് മദർ സേ ദിസ് ബോയ് ഈസ് എൻ ഏഞ്ചൽ, only thing is that he does not have wings. ഇപ്പം ചിറയില്ലാത്തൊരു മാലാഹ കുഞ്ഞാണ് എന്നാണ് അപ്പനും അമ്മയും. എൻ്റെ നേരെ കളിയാക്കി അല്പം പരിഹാസത്തോടെ പറയാൻ ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഇവനൊരു ഗുരുവില്ലയാണ്, ഇവരുടെ നല്ല വീക്ക് കുറിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത്. Then we are going to run through the stories. There is a freshness of theme. Freshness, അതായത് പുതുമയുണ്ട്. ഏതൊരു കഥയാണെങ്കിലും അതെടുത്താൽ ഒരു പുതുമയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എ ഫ്രഷ്നെസ് ഓഫ് ദി സാധാരണ സംഭവങ്ങൾ. ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എനിക്ക് ബാലേന്ദ്രമേനോൻ്റെ ഫിലിംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കാണും. ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഓഫ് തീം, സാധാരണ സംഭവങ്ങൾ, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനകത്തൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ട്. ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫിലിമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു കാണും. അതുപോലെ തന്നെ അതുതന്നെ ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ട്. സാധാരണ സംഭവങ്ങളാണ്, എവരിഡേ തിങ്സാണ് അദ്ദേഹം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തമാശ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ പരിഹാസമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർന്നുള്ള നല്ല മനോഹരമായ കഥകളും ചെറിയ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ നോവലുകളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹാനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ, ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ, an Indian writer in English എന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഞങ്ങൾ കമലാദാസിൻ്റെ കാര്യം പറയും, അത് അനിത ദേശായിയുടെ കാര്യം പറയും. ഇവരൊക്കെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷാണ്, മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ അങ്ങനെയാണ് അവരാണത്. ഗിരീഷ് കർണാട്, യു ആർ അനന്തമൂർത്തി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കാണും. യു ആർ അനന്തമൂർത്തി MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു കുറേ കാലം. ഇവരൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്ത്യക്കാരായ ഓതേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫേമസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അതായത് ഓഫ്കോഴ്സ് കമലാദാസിനെ നമ്മൾ ബിലിറ്റിലി അല്ല, അവർക്ക് വലിയ വലിയ റൈറ്റേഴ്സാണ്. അതുപോലെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ, ശ്രീ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പ പണിക്കർ, ഇതൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മനഞ്ചാപ്പ്, നമ്മളൊരു കവിത പഠിച്ചില്ലേ, റൈസ് കവിത പഠിച്ചത്, അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ മഹാന്മാരും വലിയ എഴുത്തുകാരും ഒക്കെയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ RK നാരായൺ. അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്ന ആ നാടിനെ പോലെ ഉള്ള വേറൊരു ടൗൺ സങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിനെ അദ്ദേഹം മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ആ മാൽഗുഡിയിലെ ആൾക്കാരെ, അവിടുത്തെ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് മാൽഗുഡി, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഈ കഥയുടെ എല്ലാം തീം അല്ലെങ്കിൽ കഥ തന്തു ആയിട്ട് വരുന്നത്. സിമ്പിൾ, നൈസ്, ഫ്രഷ് ഹ്യൂമർ, കമ്പാഷൻ, ലവ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐറണി, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഐറണി. ഒരു ത്രെഡ് ഓഫ് ഐറണി എല്ലാ കഥയോടെ ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു നൂല് പോലെ ഇതിൽ ഇടയ്ക്കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് റൈറ്ററിൻ്റെ മഹാത്മ്യം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്ററിൻ്റെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഥ ചെറിയ രൂപം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ടുമോറോ വി വിൽ ഹാവ് മോർ ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ആസ് യൂഷ്വൽ. And this will be the last lesson in your textbook, and hope that my classes have been of some use to you, or a little bit of use, something like this. എന്തെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഉപകാരം ഉണ്ടായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് പറയണം.
ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാലമാണല്ലോ. എനി ടൈം വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ്, എനി ടൈം വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദിസ്, ആൻഡ് യു നീഡ് നോട്ട് പേ ഈവൻ എ സിംഗിൾ പൈസ ഫോർ ദിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. ബൈ.